مرحبا پیاری بچیوں مرحبا عید میلاد النبی ہے مرحبا یا مصطفیٰ الحمدللہ پیار سے تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں اب درود پاک پڑھتے ہیں مل کے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج پھر ایک پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کا نام ہے پیاری بچیاں اور میلاد کی خوشیاں۔ اس پروگرام میں ہوں گے مختلف سیگمنٹ، جس میں کبھی باتیں ہوں گی شان مصطفیٰ کی تو کبھی نور کی باتیں ہوں گی، تو اس طرح ہوں گے مختلف سیگمنٹ۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارے پیارے نبی کے فرامین۔ مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ۔ یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو چلیے کرتے ہیں شروع پروگرام، اور آپ کو سناتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا پیارا سا فرمان، جس میں ذکر ہوگا بچیوں کا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو 2 بھی۔ سبحان اللہ۔ پھر کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1 بیٹی ہو تو ارشاد فرمایا تو بھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کتنی ہی پیاری بشارت ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ پیرنٹ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں۔ ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جنت میں داخلے کا انتظام کر لیں۔ صلو علی الحبیب۔ جی پیاری بچیوں، کون بتائے گا کہ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیٹیوں کا ذکر کیا شروع میں؟ زوہا آپ بتائیں۔ 3 بیٹی۔ 3 بچیوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کتنی بیٹیوں کا ذکر کیا؟ رمیسہ آپ بتائیں۔ 2 بچیوں کا۔ اچھا یہ کون بتائے گا کہ آخر پہ کتنی بچیوں کا ذکر کیا تھا؟ کنیز فاطمہ بتائے گی۔ 1 بچیوں کا۔ سب بولیے ماشاء اللہ۔ یہ پیاری پیاری بچیاں غور سے سن بھی رہی ہیں۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور یہ تھا سیگمنٹ پیارے نبی کے فرامین، اور اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ہم سب کی۔ مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ۔ یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو یہ ہے سیگمنٹ ہم سب کی مائیں، اور اس سیگمنٹ میں ہوں گی ہمارے ساتھ میرب اتاریہ۔ تو میرب، آج آپ کس زوجہ مطہرہ کے بارے میں بتائیں گی؟ پیاری بچیوں اور ازواج مطہرات کے اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے روز کسی ایک زوجہ کے بارے میں پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں۔ تو آج ہم سننے والے ہیں حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ پیاری بچیوں، آپ رضی اللہ
عنہا فقیروں پر بہت مہربان تھی، انہیں کھانا کھلاتی اور ان پر بڑی شفقت فرماتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا ام المساکین کے لقب سے بہت مشہور تھی۔ ہجرت کے تیسرے سال آپ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں شامل ہوئی، لیکن آپ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت کم رہی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ 4 ہجری میں ربیع الآخر کے مہینے میں آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا مزار مبارک مدینہ پاک کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں ہے۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا بطاریہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں زوجہ مطہرہ کا ذکر خیر کیا۔ ان کا نام تھا حضرت زینب بنت خزیمہ۔ تو کیا نام تھا بچیوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو آپ تو بڑے غور سے سن رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ہماری پیاری مائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے نور کی باتیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ، سبحان مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو یہ ہے سیگمنٹ نور کی باتیں، اور اس میں ہمارے ساتھ ہوں گی زوہا، اور یہ ہمیں بتائیں گی نور کی باتیں۔ جی زوہا بتائیے۔ پیاری بچیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے ایسے نور ہیں کہ دنیا کی ساری روشنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے آگے ہلکی اور پھیکی پڑ جاتی ہیں، اور صرف پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہی سب سے زیادہ روشن ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ یعنی پیدائش ہوئی تو میں بھی وہاں موجود تھی، تو اس وقت ستارے اتنے قریب ہو گئے کہ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ ستارے تو مجھ پر ہی گر جائیں گے۔ اور پھر جیسے ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ایک ایسا نور نکلا کہ جس نے کمرے اور گھر کو نور سے بھر دیا۔ نور کے علاوہ گھر میں اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو پیاری بچیوں، دیکھا آپ نے کہ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو گھر میں روشنی روشنی ہو گئی اور پورا گھر نور سے بھر گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی پیاری پیاری بچی زوہا عطاریہ۔ انہوں نے سنائی ہمیں نور کی باتیں اور بڑی بڑی پیاری باتیں تھیں۔ اچھا بچیوں، یہ بتاؤ انہوں نے کون سا شعر پڑھا تھا؟ کون بتائے گا؟ کنیز فاطمہ آپ بتاؤ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل، یہ تھا سیگمنٹ نور کی باتیں۔ آئیے اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا یا مصطفیٰ، سبحان مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیاری پیاری بچیوں، اس سیگمنٹ میں ہمیں سنائیں گی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کنیز فاطمہ۔ جی کنیز فاطمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े तो कयामत के दिन मैं उससे मुसाफा करूं यानी हाथ मिलाऊंगा। सुभानअल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे बहुत सारी स्पेशलिटीज अता फरमाई जो किसी और को नसीब ना हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन फज़ाइल और स्पेशलिटीज में से एक स्पेशलिटी ये भी है कि कुरान पाक से पहले की आसमानी किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान किया गया है। मुफ्ती शरीफुल हक रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, तौरात और इंजील वगैरह अगली आसमानी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ इस वजाहत और तफसील से मज़कूर है कि इनकी रोशनी में अहले किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिला किसी शक व शुबा के यकीनी तौर पर पहचानते थे। हज़रत अत्ता बिन यसार रहमतुल्लाहि अलैह का बयान है कि मेरी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मुलाकात हुई तो मैंने अर्ज किया, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो औसाफ बताइए जो तौरात में मज़कूर हैं। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान करीम में मज़कूर बात औसाफ तौरात में भी बयान किए गए हैं, जैसे कि ए नबी, बेशक हमने आपको गवाह और खुशखबरी देने और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। तौरात में आपके मजीद ये औसाफ भी बयान किए गए हैं। हमने आपको अनपढ़ कौम की हिफाजत करने वाला बनाकर भेजा है। आप मेरे बंदे और रसूल हैं। मैंने आपका नाम मुतवक्किल यानी अल्लाह पर भरोसा करने वाला रखा। आप ना तो बद अखलाक हैं और ना ही सख्त मिजाज, ना तो आप बाजारों में शोर करने वाले हैं और ना ही बुराई का बदला बुराई से लेने वाले, बल्कि आप दरगुदर से काम लेते हैं और माफ फरमाते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये था सेगमेंट शान मुस्तफ़ा का बयान। और प्यारी बच्चियों, इसमें हमें क्या सीखने को मिला कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर पहली किताबों में भी मौजूद है। अच्छा, ये बताइए कि पहले कौन सी किताब में ज़िक्र था इसका बयान कनीज़ फातिमा ने किया? जी, रहा तौरात शरीफ में भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर मौजूद है। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ईद मिलादुन नबी की और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं ज़हा, और ज़हा हमें बताएंगी कि ईद मिलादुन नबी की क्या बात है। जी ज़हा। प्यारी बच्ची, आपको पता है जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की एक बरकत ये भी है कि दिल में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार होता है। और प्यारी बच्चियों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत तो ईमान का हिस्सा है। और हदीस पाक के मुताबिक कामिल मोमिन वो होता है जो सबसे ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। तो प्यारी बच्चियों, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही मुसलमानों के लिए सब कुछ है। और अगर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं हुई तो नेकियां भी किसी काम की नहीं होंगी। अल्लाहु अकबर। तो प्यारी बच्चियों, दिल में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ज्यादा करने का एक तरीका प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना भी है। तो हमें खूब मिलाद मनाना चाहिए ताकि इसकी बरकत से दिल में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती रहे। तो प्यारे बच्चे, आप सब मेरे साथ मिलकर नारे लगाएंगी। जी। सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार
मरहबा आका की आमद, मरहबा दाता की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा नूर की आमद, मरहबा उस नूर की आमद, मरहबा अच्छे की आमद, मरहबा सच्चे की आमद, मरहबा सरदार की आमद, मरहबा मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, सल्लू अलल हबीब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़हा ने तो बड़े ही प्यारे अंदाज में ईद मिलादुन्नबी की बरकतें बयान की हैं। तो जी प्यारी प्यारी बच्चियों, मैं एक आपसे सवाल पूछूं, आप जवाब देंगी? जी। तो मीरब आप बताइए कि कामिल ईमान वाला कौन होता है? जो सबसे ज्यादा हमारे प्यारे नबी से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मीरब ने कितने ही प्यारे अंदाज में जवाब दिया। इसका मतलब है कि आप गौर से सुन भी रही थी। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी गौर से इस प्रोग्राम को सुना करें, देखा करें, ताकि इसमें जो मालूमात आपको दी जाती हैं वो मालूमात आपको याद रहें। इस तरह इल्म दीन का बहुत सारा ख़जाना आपको हासिल होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारी बच्चियों, ये था हमारा प्यारा प्यारा सेगमेंट ईद मिलादुन्नबी की क्या बात है। तो आइए अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सेगमेंट है और उस सेगमेंट का नाम है आपके सलात। मरहबा या मुस्तफा, सुभान अल्लाह। या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। तो इस सेगमेंट में होता ये है कि प्यारी प्यारी बच्चियां सवाल करेंगी और मैं दूंगा इंशाल्लाह उसका जवाब। तो कौन सवाल करेगा? अच्छा, सब सवाल करना चाहती हैं? जी। तो ज़हा आप पूछिए। अगर किसी को डराने ख्वाब आए तो क्या करे? अरे डरावने ख्वाब आए तो इंसान डर जाता है ना। तो अब डरावने ख्वाब से बचने के लिए क्या करना है? तो इसके लिए सोने से पहले पढ़ना है या मुतकब्बिरू या मुतकब्बिरू। 21 मरतबा। फिर आप सो जाएं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको डरावने ख्वाब नहीं आएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो जी प्यारी प्यारी बच्चियों, अब है दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल कौन करेगा? अच्छा, फिर सारे करेंगे? जी। अच्छा मीरब आप पूछिए। क्या कुरान पाक के अलावा और भी आसमानी किताबें हैं? जी मीरब, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अलावा भी अपने नबियों को किताबें अता की, जिनके नाम हैं तौरात, ज़बूर और इंजील। अच्छा, आप में से अब कौन सी बच्ची इन चारों किताबों के नाम बताएगी? मैं कौन बताएगी? कनीज़ फातिमा आप बताओ। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखा किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारी बच्चियाँ कितने शौक़ के साथ इस इल्म दीन के ख़जाने को समेट रही हैं। तो आपके घर में जो बच्चे हैं, आप भी उनको शौक़ दिलाइए, रग़बत दिलाइए और किड्स मदनी चैनल दिखाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसी तरह की प्यारी प्यारी मालूमात उनको हासिल होती रहेंगी और एक वक्त आएगा कि उनके पास इल्म दीन का बहुत बड़ा ख़जाना जमा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मैं आपको एक बहुत प्यारा मशवरा देता हूँ कि अगर आपसे कोई प्रोग्राम मिस हो जाता है, आप नहीं देख पाते, तो आप YouTube पर किड्स मदनी चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जाकर जो प्रोग्राम आपका रह चुका वो भी देखिए। मज़ीद भी कई प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलेंगे इंशाअल्लाह। और ना सिर्फ खुद देखना है बल्कि दूसरों तक भी इसकी दावत पहुंचानी है, क्योंकि किड्स मदनी चैनल देखने की दावत देंगे तो ये नेकी करने की दावत होगी, क्योंकि इसमें प्यारी प्यारी मालूमात दी जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताया जाता है, शरई अहकाम के बारे में बताया जाता है, बच्चों को दीनी मालूमात दी जाती हैं, तो ये नेकी की दावत होगी। तो जब आप किड्स मदनी चैनल देखने की दूसरों को दावत देंगे तो इस दावत देने का भी आपको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो जी प्यारी प्यारी बच्चियों, अगला सवाल कौन पूछेगा? जोहा आप पूछिए। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर अंगूठे क्यों चूमते हैं? अरे वाह भाई, बड़ा प्यारा सवाल किया जोहा ने। इसका जवाब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए हम अंगूठे चूमते हैं, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर आता है और नामे नामी आता है मोहम्मद, तब हम
मोहब्बत के साथ अंगूठे चूमते हैं। चलिए एक मरतबा सारे मिलकर अंगूठे चूम लेते हैं। आंखों का तारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब है आखिरी सवाल। आखिरी सवाल, अरे वाह, आखिरी सवाल कौन पूछेगा? हमारी बच्चियां तो बड़ी एक्साइटेड हैं, बड़ी पुरजोश हैं कि सब सवाल करना चाहती हैं, और कनीज़ फातिमा तो ज़्यादा ही एक्साइटेड है। चले कनीज़ फातिमा आप पूछिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ है। क्या शान है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि आप यारे गार भी हैं और यारे मज़ार भी हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम मदीना शरीफ जाते हैं और सब्ज़ गुंबद के साए में जालियों के सामने, सुनहरी जालियों के सामने हाजिर होते हैं, तो उस वक्त सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मज़ार पुरअनवार है, और उसके साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक है, और उनके साथ हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार है। प्यारे बच्चों, ये दोनों सहाबी किस कदर खुश नसीब हैं। वैसे तो हर सहाबी ही खुश नसीब है, क्योंकि हमारा नारा है हर सहाबी ये नबी जन्नती 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 फातिमा और अली जन्नती जन्नती हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती। तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सहाबा कराम के जन्नती होने के प्यारे प्यारे नारे सुने आपने बच्चियों से, और ये था हमारा सेगमेंट आपके सवालात। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सुन्नतें और इस सेगमेंट में होगा ये कि ये जो प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं, इनमें से हर एक 3-3 दफ़ा उसको मौका दिया जाएगा। वो एक एक सुन्नत हर मर्तबा बताएगी, और जिस मर्तबा वो कोई सुन्नत नहीं बता पाएगी तो वो पीछे रह जाएगी। फिर आखिर में देखेंगे क्या निकलेगा रिजल्ट। तो बच्चियों तैयार हैं आप? जी। तो शुरू करते हैं मीरब से। जी मीरब, आप पहले सुनाइए। बच्चों पर शफकत करना सुन्नत है। जी जोहा। सच बोलना भी सुन्नत है। जी जहा। वादा पूरा करना भी सुन्नत है। जी कनीज़ फातिमा। अपनी फैमिली का ख्याल रखना भी सुन्नत है। तो माशाल्लाह ये था पहला राउंड, इसमें तो सब बच्चियां बराबर रहीं। अब दूसरा राउंड शुरू होगा और उसमें शुरू करेंगे फिर मीरब से। जी मीरब। पड़ोसी का ख्याल रखना भी सुन्नत है। जी जोहा। आजिज़ी करना भी सुन्नत है। जी जहा। सखावत करना भी सुन्नत है। जी कनीज़ फातिमा। सब्र करना भी सुन्नत है। जी किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये हुआ दूसरा राउंड। अब होगा आखिरी राउंड। आखिरी राउंड में फिर एक मर्तबा मौका मिलेगा मीरब को। जी मीरब, आप कोई सुन्नत बताइए। हया करना सुन्नत है। जी जोहा। दुआ करना भी सुन्नत है। जी जहा। सजदा करना भी सुन्नत है। जी कनीज़ फातिमा। जानवरों पर शफकत करना भी सुन्नत है। माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह, इसमें तो सारी बच्चियां बराबर रहीं, कोई भी पीछे नहीं रहा। तीनों राउंड बराबर के रहे और सभी बच्चियां विनर रहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बच्चियां बड़ी एक्साइटेड है और मिलादे मुस्तफ़ा की खुशियां मना रही हैं ना, तो क्यों ना पुरजोश हों, क्यों ना ज़्यादा खुश हों। तो हमारे पास कुछ छोटी छोटी बच्चियां और भी तो हैं। तो आपने इनसे सुना, आपको भी याद हो गया होगा। जी, तो आप में से कौन बताएगा सुन्नत? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप सब सुनाएंगे। चले आप सुनाइए। आपका नाम क्या है? आमना। आमीना। अच्छा, तो चले आप सुन्नत सुनाएं। जानवर को शफकत करना सुन्नत है। माशाअल्लाह, आपने तो बड़े प्यारे अंदाज में सुनाई है। अभी और भी सुनाएगा कोई? जी, तो आप बताएं। आप पहले अपना नाम बताएं। इकरा। अच्छा, तो आप सुन्नत बताइए। हया करना भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह।
ماشاءاللہ دیکھیے کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پہ جو مہمان بچیاں ہیں ہماری، انہوں نے بھی سن کے یاد کر لیا. تو گھر میں جو بچے موجود ہیں، جب وہ کڈز مدنی چینل دیکھیں گے، اسی طرح سے مختلف سنتیں جب بتائی جاتی ہیں ان کو یاد ہو جائیں گی. جب یاد ہوں گی تو پھر عمل کرنے کے لیے بھی جذبہ پڑے گا. تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے بچے سنتوں پر عمل کرنے والے بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اب اور سنت کون بتائے گا؟ ارے واہ، یہ بچی نے تو بہت پیاری سی مہندی بھی لگائی ہوئی ہے. دوبارہ دکھاؤ. ابتداءات، واہ بھائی واہ. اچھا اپنا نام بتاؤ. ہاجرہ نام ہے آپ کا. آپ سنت بتائیں گی؟ چلیں بتائیں. سچ بولنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو جی پیاری پیاری بچیوں، آپ نے سنا کہ سچ بولنا سنت ہے، اور سچ بولنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا، اور جو آقا کی پسند وہ ہماری بھی پسند. تو ہم بھی انشاءاللہ سچ بولا کریں گے، اور ہماری تو ویسے ہی جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ پیاری بچیوں، اب کون مجھے سنت بتائے گی؟ جی بیٹا آپ بتائیں. سجدہ شکر کرنا سنت ہے. ماشاءاللہ. یہ تھا ہمارا سیگمنٹ سنتیں اور آداب، جس میں بتائیں بچیوں نے ہمیں پیاری پیاری سنتیں اور آداب. اب ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم. پھر ملیں گے کل نئے سیگمنٹ کے ساتھ، انہی بچیوں کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. صلو علی الحبیب. مرحبا پیاری بچیوں، مرحبا عید میلاد النبی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ. الحمدللہ پیار سے تم بھی پکارو، مرحبا یا مصطفیٰ. بچوں کا مدنی چینل